कि एक जदों एम एल ए बीमार हो जाता है वो आपदा जिहड़ा इलाज करवाउण वास्ते अमेरिका जांदा है, पर दूसरे पासे जिहड़े साडे जिहड़े आम जिहड़े लोक ने उन्हां नूं मतलब कि जिहड़ा जदों सरकारी हस्पतालों में इलाज करवाउण जांदे है पर उत्थे मतलब कि उन्हां दा जिहड़ा ट्रीटमेंट वो सही तरीके नाल नहीं किया जाता। एजेंडे जेकर लोगों को समझाने होण प्रायोरिटी ते तुहाडे किहड़े हैगे ने जिहड़े बाकी उम्मीदवार या हुण तक दे नहीं दे सके हैगे? अगर संयुक्त समाज मोर्चे की सरकार अगर विधान सभा दे विच बनती है तो जवानी वास्ते रोज़गार की गारंटी करता हुआ जिहड़ा कानून है वो संयुक्त समाज मोर्चा पास करेगा। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी। मैं हाँ वरुण भट्ट। मलोट हल्के दे विच इस वेले असीं मौजूद हाँ। संयुक्त समाज मोर्चे वालों इत्थे पढ़िया लिखिया एक नौजवान मैदान दे विच उतारिया गया। 2 बार UPSC का पेपर उन्हां वालों दिता गया हैगा ते नाल ही वो पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच पोलीटिकल साइंस की PhD कर रहे हैं। साडे नाल मौजूद ने। मेरा पहला सवाल तुहानूं यही है कि पिछली सरकारां चाहे अकाली दल दी होवे कांग्रेस दी होवे दावे करदियां रहियां कि घर घर नौकरी देनी हैगी है, पर पंजाब दा यूथ विदेशों नूं जा रहा है। तुसी खुद PhD कर रहे हैगे हो, किस तरीके का माहौल है ग्राउंड ते? तुहानूं नौजवान किदां दे सवाल कर रहे हैं ते लोग की डिमांड कर रहे हैं ते तुहाडा एजेंडा की है? सब तो पहला तो मैं जगबानी चैनल का संयुक्त समाज मोर्चे वालों स्वागत करदा, धन्यवाद करदा। तुसीं जिहड़ा रोज़गार नाल संबंधित मैनूं सवाल किया, जिहड़ियां समय दी जिहड़ियां सरकारां रहीआं भी उन्हां ने जवानी नूं जिहड़ा रोज़गार देण तो बिल्कुल वो फेल रहीआं। ते इस करके असीं चाहुंदे हां जो भी सरकार आई है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वड्डे वड्डे वादे किए है, पर हुण तुसीं देख सकते हो जिहड़ा इलैक्शन जिहड़ा इस वक्त होण जा रहा है वो MLA का इलैक्शन होण जा रहा है। चुने जाने है विधायक मैंबर ऑफ लैजिसलेटिव असैंबली दे, पर साडे सामने वादे की कर रहे हैं। असीं तुहानूं हर पिछली सरकार भी आई कांग्रेस सरकार दी हर घर नूं नौकरी देंगे, पर मैं पुछना चाहुंदा किन्ने को जिहड़े घर है मतलब कि जिन्हां नूं नौकरियां मिलियां। फिर उस तो बाद इन्हां ने साडे सामने जिहड़ा चन्नी दा जिहड़ा चेहरा है वो साडे सामने लिया के खड़ा किया। तो इस करके असीं चाहुंदे हां कि साडे जिहड़े धी पुत्त ने जिहड़े पढ़े लिखे ने, चाहे वो अनपढ़ ने चाहे मतलब कि वो पढ़े लिखे, उन्हां वास्ते रोज़गार की जिहड़ी गारंटी करता हुआ जिहड़ा कानून है वो विधान सभा दे विच पास किया जाना चाहिए। अगर रोज़गार की गारंटी करता हुआ कानून नहीं होएगा तो साडे धीआं पुत्तां नूं जिहड़ा काम है वो नहीं दिता जा सकता। तो इस करके संयुक्त समाज मोर्चा जिहड़ी पहली जिहड़ी मुख मंग ते लड़ रहा है और रोज़गार की गारंटी के कानून ते जिहड़ा है वो आपदी फाइट लड़ रहा है। तो लोकां दा ते नौजवानां दा जिहड़ा साडा जिहड़ा रुझान है वो जुड़न वाला काम भी हो रहा है। नौजवान जवानी बिल्कुल अकाली कांग्रेस होवे चाहे झाड़ू वाले होण उन्हां तो मतलब कि बिल्कुल अक चुकी है। तो संयुक्त समाज मोर्चे नूं पूरे मलोट शहर दे विच जिहड़ा एक बहुत जिहड़ा हुंगारा मिलण वाला जिहड़ा काम है वो हो रहा जी। 5 एजेंडे जेकर लोगों को समझाने होण प्रायोरिटी ते तुहाडे किहड़े हैगे ने जिहड़े बाकी उम्मीदवार या हुण तक दे नहीं दे सके हैगे? बठिंडा जिला हैगा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल होनी किस तरीके की लोगों के विच चर्चा हैगी आ? जदों तुसीं पिंडां दे विच जा रहे हो किदां दा हुंगारा मिल रहा? पिंडां दे विच सानूं जिहड़ा बहुत लेट सीगे पर लेट आए दुरुस्त आए, पर साडे जिहड़े पिंडां दे विच जिहड़े किसान भरा होण मजदूर भरा होण नौजवान होण जिहड़े अकाली कांग्रेस ते झाड़ू वालियां तो अक चुके सीगे वो साडे नाल जुड़न वाला जिहड़ा काम है वो कर रहे ने। ते इस करके अगर मैं 5 इशूज़ की गल करां, सब तो पहला साडा जिहड़ा इशू है वो जवानी नूं रोज़गार देण दा है। तां असीं रोज़गार दे इशू नूं जिहड़ा लैके जवानी दे कोल जा रहे हां। अगर संयुक्त समाज मोर्चे की सरकार अगर विधान सभा दे विच बनती है तो जवानी वास्ते रोज़गार की गारंटी करता हुआ जिहड़ा कानून है वो संयुक्त समाज मोर्चा पास करेगा। तो दूसरा जिहड़ा साडा जिहड़ा एजेंडा है वो मुफ्त ते म्यारी ते उच्च जिहड़ी सिक्ख्या होनी चाहिए है। हर किसी वास्ते फ्री एंड कंपलसरी जिहड़ी एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती? जिहड़ा साडा जिहड़ा सैकेंड मुद्दा है वो एजुकेशन का है। थर्ड जिहड़ा मुद्दा साडा हैल्थ सुविधावां देण दा है। अज तुसीं देख सकते हो भारत दे विच इन्ने लोग बीमारी नाल नहीं मरदे जिन्ने लोग मतलब कि दवाई ना मिलने करके मर जाते हैं। तो इस करके एक जदों MLA बीमार हो जाता है वो आपदा जिहड़ा इलाज करवाउण वास्ते अमेरिका जांदा है, पर दूसरे पासे जिहड़े साडे जिहड़े आम जिहड़े लोक ने उन्हां नूं मतलब कि जिहड़ा जदों सरकारी हस्पतालों में इलाज करवाउण जांदे है पर उत्थे मतलब कि उन्हां दा जिहड़ा ट्रीटमेंट वो सही तरीके नाल नहीं किया जाता। तो इस करके सरकारी हर जिहड़ी चीज़ है उसका सरकारीकरण होना चाहिए है। असीं इन्हां एजेंडिਆਂ नूं जिहड़ा लैके लोकां दे विच जा रहे हां ते बहुत जिहड़ा चंगा जिहड़ा रिस्पॉन्स है वो सानूं मिल रहा जी। तो जिमें बाकी सियासी लीडर जिहड़े उम्मीदवार ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਲੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰੈਲੀ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਫੀਸਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ 7000 ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 7000 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਪਲ ਹੈ, ਜੰਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭੀ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੂਰੇ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਫਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਮੱਤ ਵਰਤ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰੀ UGC ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਲੇਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ MLA ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ MLA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, MLA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ MLA ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ CPI ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ CPI ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ CPI ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿ CPI ਦਾ। CPI ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਚਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।